भद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। समस्त को जय जगन्नाथ। संजोगर 165तम आभासी कार्यक्रम आपण मान समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज अनन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम श्री गुंडीचा यात्रा क्रम तीन ठाकुर रत्न बेदी ये दुनिया बड़दाण्ड को मनुष्य लीला करने को ओह्लई आसी मानव कल्याण निमंते संजोग संगोष्ठी श्री जगन्नाथ महात्म्यर प्रचार प्रसार निमंते आज अर्घ्य क्रम आपण मान सामने परिवेषण करुच्ची रत्न बेदी जन्म बेदी श्री जगन्नाथ परंपरा ज्ञान बांटापी आम सांगरे आज उपस्थित अच्छा डाक्टर शैलेश्वर नंद महोदय महाभाग आपण को प्रणाम तथा स्वागत जनाऊँ। आज संचालक आम संजोग संगोष्ठीर अन्यतम वरिष्ठ सदस्य श्रीमान राजकुमार सुतार भाई को प्रणाम और स्वागत। आज कार्यक्रम समापन दायित्व नहीं भौणी सलिला महांती स्वागत जनाऊँ। भौणी आज विषय वस्तु को आगे नेबापाई श्री सुतार भाई को हस्तांतर करने पूर्व आम संगोष्ठीर वरेण्य सदस्या श्रीमती मधुस्मिता दास भौणी को आह्वान करुच्ची। से तांकर सुमधुर कंठरे आमक एक भजन बोली आप्यायित करवा हेबे। मधुस्मिता भौणी आसंतु एवं आमर आभासी परिवेश को आपण भजनर मधुर मूर्छन विभोर करंतु। मंचटी वर्तमान आपणकर भौणी मधुस्मिता भौणी। मधुस्मिता भौणी आज्ञा जय जगन्नाथ। प्रणाम। पवित्र गुंडीचा यात्रा समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँ। महाप्रभु समस्त मंगल करंतु, समस्त को सुस्थ रखंतु, एतिक मोर कामना। एमिति बड़ दांडे हाथ पाती रहिथिबि, एमिति बड़ दांडे हाथ पाती रहिथिबि, पतित पावन पताकाକୁ चाहि, पतित पावन पताकाକୁ चाहि, तोर नाम गाउथिबि कालिया रे, दुख मोर भूली जीवी, कालिया रे दुख मोर भूली जीवी, एमिति बड़ दांडे हाथ पाती रहिथिबि, एतिकी मिनती जगत ठाकुर दुखी बोली मोते करिबुनि पर, एतिकी मिनती जगत ठाकुर दुखी बोली मोते करिबुनि पर, संज सकाळ आळती बेल रे, संज सकाळ आळती बेल रे, गरुड़ पछरे थिबि कालिया रे, तो श्रीमुख देखुथिबि, एमिति बड़ दांडे हाथ पाती रहिथिबि, एमिति बड़ दांडे हाथ पाती रहिथिबि, जगत रे नाही ओकरि ठाकुर जेबे हेबो तुबार, जगत रे नाही ओकरि ठाकुर जेबे
ତୁ ବାହାର ତୋର ଥଦଡ଼ି ଅଣ୍ଟା ମୋ ଭିଡ଼ି ତୋର ଥଦଡ଼ି ଅଣ୍ଟାରେ ମୋ ଭିଡ଼ି ଆନନ୍ଦରେ ଟାଣୁଥିବି କାଳିଆରେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରି ମୋ କାଳିଆରେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବି ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଦୁଃଖ ଦେ ପଥେ ହେଲେ ତୋତେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଦେ ପଛେ ହେଲେ ତୋତେ ପାଣିବି ଛାଡ଼ି ମୋହି ପାରିବିନି ଛାଡ଼ି ମୋହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ମୋ କାଳିଆରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ମୋ କାଳିଆରେ ତୋ ସେବାରେ ଖଟୁଥିବି ଏମିତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ହାତ ପାତି ରହିଥିବି ଏମିତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ହାତ ପାତି ରହିଥିବି ପତିତ ପାବନ ପତାକାକୁ ଚାହିଁ ପତିତ ପାବନ ପତାକାକୁ ଚାହିଁ ତୋର ନାମ ଗାଉଥିବି କାଳିଆରେ ଦୁଃଖ ମୋର ଭୁଲିଯିବି କାଳିଆରେ ଦୁଃଖ ମୋର ଭୁଲିଯିବି କାଳିଆରେ ତୋର ନାମ ଗାଉଥିବି ମୋ କାଳିଆରେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନମୁଗ୍ଧକର ଏକ ଭଜନ ଶୁଣି ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜିର ସଞ୍ଚାଳକ ଶ୍ରୀମାନ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଶ୍ରୀମାନ ରାଜକୁମାର ଭାଇ। भाई धन्यवाद भाई। जगन्नाथ महाविष्णु बलभद्र सदाशिव सुभद्रा ब्रह्म शक्ति च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। जय जगन्नाथ। समस्त को मोर नमस्कार। एबे श्री जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध नवदिनात्मक घोष यात्रा चली। भक्त प्रिय जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा एवं चक्रराज सुदर्शन सहित रत्नवेदु ओह्लाई आसछन्ति बड़दाण्ड को निजर भक्त मान को दर्शन देवाकू और दर्शन करने को मध्य। गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते भक्त माने मोते जेपरी भजन करती मु सेपरी भाव भजन करे जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आज भक्त भगवान एक रत्नवेदु आसी आज जन्मवेदी रे विजय करेंगे चतुर्धा मूर्ति। महाप्रभु को आमको स्मरण कर जे जे जेते उच्च स्थान को जाऊना कहीं उच्च स्थान रहूना कहीं तार जन्मस्थान तार तीर्थस्थान। यही परिप्रेक्षी रे संजोग तरफ आम आज आयोजन करें संजोगर 165तम वेबिनार
ଆଉ ବିଷୟ ରଖିଛି ଯେ ରତ୍ନ ବେଦୀରୁ ଜନ୍ମ ବେଦୀ। 2020 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗଠିତ ଏହି ସଂଯୋଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ନାନା ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟରେ ୱେବିନାର କରିଆସୁଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସଂଯୋଗ ଭିତରର ଏବଂ ସଂଯୋଗ ବାହାରର ବହୁ ପ୍ରଥିତ ଦଶା ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆଜି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଶୈଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରବକ୍ତା ରୂପେ ପାଇଛେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଡାକ୍ତର ଶୈଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ସାହିତ୍ୟିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷ୍ୟକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାର୍ତ୍ତାବହ। 1967 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଅବସର ପରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଫେସର ତଥା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ସେ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଦି ଆରବରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଶୈଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା। 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକ, 7ଟି ଉପନ୍ୟାସ, 3ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, 10ଟି ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ, 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବେତାର ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ନାଟକ ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ, ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ତାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାର ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀର ସେ ଏବେ ବି ସଭାପତି ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଆରୋହଣର ସଭାପତି ରହିବା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ରୟର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶୈଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ। ଅତୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଇ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କଳାତୀର୍ଥ ସମ୍ମାନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଟ୍ୟକାର ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଓ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୁରି ପୁରସ୍କାର ଆଦି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରେ। ସେ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଟେଲି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ନମସ୍କାର ଓ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ୱେବିନାର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦଉଛି। ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ସେମାନେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବେ, କେବଳ କହିଲା ବେଳେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଖୋଲିବେ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସଲିଳା ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା ମହାଶୟ
ଡାକ୍ତର ଶୈଳେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମଞ୍ଚ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସୀମା 45 ମିନିଟ୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆସୁନି ପଟ ତପଟ ଆସୁନି ଆସୁନି कदाचित् कालिन्दितटविपिन सङ्गीतकवरो मुदाधिनारी वदन कमल स्वादमधुप रमा शम्भु ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ स्वामी आम समस्त को मार्गदर्शन कर। आज शुभ अवसर आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी मंगलवार आज्ञा मंगलवार रे चतुर्थी पड़े या अत्यंत शुभप्रद बोली ज्योतिष माने कहती आज तारिणी व्रत एणु आज समस्त सबकि मंगल हम कहीं आज भी 9 तारीख 9 गोटे आध्यात्मिक नंबर संख्या जो आध्यात्मिक संख्या रे आपण जेते 9 संगे गुणंतु तार जोगफल हम 9 नुआ 81 9 8 72 और 7 2 9 9 4 36 6 3 9 एणु 9 गोटे आध्यात्मिक संख्या बोली समस्ते ग्रहण कर। आज 9 तारीख आज मंगलवार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी चतुर्थी एणु आज वर्तमान ठाकुर आड़प पहंडी होती एणु ए अपूर्व मुहूर्त आपण मान समस्त मंगल कामना करी मु आरंभ कर आज मोर वक्तव्य। जगन्नाथ विषय कहला बेले मन रे अनेक संशय आसे जगन्नाथ को कहि कौन। जगन्नाथ एते विस्तीर्ण जगन्नाथ संस्कृति एते आकाश भली विस्तारित समुद्र भली गभीर जे ताकू कहवा एते सहज कथा नुहे जे बहुत परिव्याप्त जी परिव्याप्त से रहस्यमय से रहस्यमय विषय वस्तु को कहबार अर्थ माने समुद्र को संख्या भली टोपाए पानी दवा कथा शंखरे टिके पानी टेकी दवा कथा और किछि एणु हे जगन्नाथ मते क्षमा करिवो मुझे तमर ए विशाल कारण ये जो क्षेत्र ए पुरुषोत्तम क्षेत्र जहार तमे अधिकारी जहाँ तमे निजे पुरुषोत्तम ए पुरुषोत्तम क्षेत्र अधिकारी से पुरुषोत्तम क्षेत्र अनादि अनंत कालरू एठी अछि ए सत्ययुग पूर्वर मध्य अछि बिली कहा जाए एणु अनादि अनंत कालरू एक पुरुषोत्तम क्षेत्र अछि एवं पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ अछंती कारण से कथा कह जे केमिति आपण जेतेबेले द्वापर युगरे महाभारत युद्ध सरीला महाभारत युद्ध सरीला परे युधिष्ठिर पचारुचंती लोमस मुनि की मते कहंतु को क्षेत्र सर्व पुरातन एवं सबुठारु बेसी माने आवश्यक से कहते मु तो किसी कहीपरिनी तुम जाओ नारी जंग बक अच्छी से मानसरोवर पचार नारी जंग बक पाखे पहुंचती युधिष्ठिर से हतबाक बक कहला मो पाखु आसचंती धर्मराज युधिष्ठिर कहतु कौन ना मत कह सर्व प्राचीन आ सर्वश्रेष्ठ स्थान कि से कहते मु तो एक कहीपरि आप जानतु मार्कंडेय ऋषि पाख कारण मार्कंडेय ऋषि से प्रलय देखी प्रलय काल निजे थिले एणु से कहीपर से खोजी खोजी मार्कंडेय ऋषि पाख पहुंचती मार्कंडेय ऋषि पाखे पहुंचला मार्कंडेय ऋषि कहते जे से हाँ मु महाप्रलय तो निश्चय देखी किंतु मु सबु कथा कही परिबिनी मु खाली कहबी जे आपण यदि चाहती आपण जानतु से आगे गोटे पाइबे विराट कल्पवट से कल्पवट को पचारतु से कह आपण माने
ସେ କଳ୍ପବଟ କହୁଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ପାଖେ ବହୁ ପ୍ରଳୟ 4ଟି ପ୍ରଳୟ ମୋ ଦେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିନି, ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ସିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ପୁରୁଷ, ଯାହା ଯୋଉଠିକି ନିଜେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଣିପାତ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପୂର୍ବ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମହାପୀଠ ବହୁ ମନୀଷୀ ମାନେ, ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ଏ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ, ସେଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାବେଦୀ ଉପରେ, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ହେଲା ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜିକାଲିର ଅଧୁନାତନ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି, ହଁ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟେ ତ, ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ, ସେ କଣ ଭଗବାନ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ଭଗବାନ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମର ହାତ ନଥାଏ, ଗୋଡ ନଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ରକମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହାତ ନଥାଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଡ ନଥାଇକିରି ବି ପହଣ୍ଡି ପହଣ୍ଡି ପାଉଣ୍ଡ ପାଉଣ୍ଡ ପକେଇକିରି ପହଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଟି ନଥାଇକିରି ବି 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରୂପ ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ ନା। ସେ ରୂପ ତାଙ୍କର ଅନେକ। କେତେବେଳେ କିଏ କହେ ସେ କୃଷ୍ଣ, କିଏ କହେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, କିଏ କହେ ସେ ରାମ, କିଏ କହେ ସେ ଶିବ, କିଏ କହେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ନା କିଏ କହେ ସେ ଶକ୍ତି, କିଏ କହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କିଏ କହେ ଗଣେଶ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବା ପଞ୍ଚ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣପତ୍ୟ ସୌର ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୃଷ୍ଟି। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବୋରି ନେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ 4ଟା ଅକ୍ଷର, 4ଟା ଅକ୍ଷର ହଉଛି 4ଟା ବେଦ, 4ଟା ଅକ୍ଷର ହଉଛି 4ଟା ବେଦ। ଏ 4ଟା ବେଦର 4ଟା ରଙ୍ଗ, ଏଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ 4 ରଙ୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ, ଲୋହିତାଙ୍ଗ ଏବଂ ପୀତ। ଏଣୁ ପୀତ, ଲୋହିତ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଏବଂ ଏ 4ଟା ଯାକ ରଙ୍ଗର ନେଇକିରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜନସମାଜକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଋକ୍, ଯଜୁ, ସାମ, ଅଥର୍ବ 4ଟା ବେଦ। এই ଋକ୍ ବେଦର ରୂପ ହେଲା ଶ୍ଵେତ। ସେଇ ଶ୍ଵେତ ରୂପକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଲେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, କହିଲେ ତମେ ସେଇ ଋକ୍ ବେଦର ରୂପ ନେଇକି ଠିଆ ହୁଅ। ସେ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର, ସେଇ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ତା ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ହଉଛି ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର, ତାକୁ ଦେଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ଆଉ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି କଳି ଯୁଗ କଳା ବର୍ଣ୍ଣ। ନିଜେ ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ଶ୍ଵେତ, ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ। ଏ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି 4 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଇଏ କଣ ନାହିଁ, ନିଜେ ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ଶିବ, କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ଖାଲି ଶିବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ହରିହର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସୋମବାର ପଡିଲା, ତାହେଲେ ସେ ହରିହର ବେଶ ହନ୍ତି, ଅଧା ଧଳା ଅଧା କଳା, ହରିହର ବେଶ ହନ୍ତି। ଏଣୁ ହରିହର ବେଶ ଅଧା ଧଳା, ତେଣୁ ସେ ହରିହର, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पूजा कराए। माँ सुभद्रा किए बोली पचारे किए से शंकराचार्य उत्तर दौरान ये पचारे से उत्तर दौरान से कौन शिवंग पत्नी पार्वती ना 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 से शिवंग पत्नी पार्वती नुह तेरे से विष्णु पत्नी लक्ष्मी ना ना ता भी नुह तेरे से कौन से किए से कौन ब्रह्मा ब्रह्मा पत्नी ना ता भी नुह तेरे से होती जोग माया से होती प्रकृत में परम ब्रह्म नारी रूप विद्यमान परम ब्रह्म को नारी रूप है सुभद्रा एक निजे शंकराचार्य बुझेले तापर देखो आसिले जगन्नाथ जगन्नाथ किए जगन्नाथ केते लोग केते रकम कथा कहते जगन्नाथ को गणपति भट्ट आसिले कहले गणेश से तुलसीदास आसिले कहले सी होती रामचंद्र जी जिते बड़े पार्टी कही वैष्णव मैंने आसिले कहले से कृष्ण से कहले ना ना खाली कृष्ण नहीं राधा कृष्ण मत पुणी कहले राधा कौटू आसिले भागवत तो राधा ना व्यासंग भागवत राधा शब्द नहीं ना राधा अच्छा ना कौटे अच्छा ब्रह्म वैवर्त पुराण कहूँ राधा होती सी जिते गोलोक धाम कृष्ण एकाठी अच्छा एका अच्छा से माने द्वापर जुग नहीं से अनंत काल जो गोलोक धाम कृष्ण निजे एकुटिया अच्छा से भाविले मुझे एका कौन कर मो सागर जड़े कि दरकार जे मो पाखे रेणु निज देहरु निज अंगरु बाम अंगरु से सृष्टि कले राधा एवं सहित से रमण एणु परे आसिक निजे ब्रह्मा राधा कृष्ण विवाह कर ब्रह्म विवर्त पुराण और वायु पुराण लिखा जो अष्टादश पुराण निजे वास्तविकता अच्छे से राधा से सृष्टि एणु राधा कौन औपचारिक माई नुहति कि आज आम लोक मान चिंताधारा से चिंताधारा भर सी प्रकृत श्रीकृष्ण पत्नी एणु सी होती राधा कृष्ण मिलित विग्रह देहटा है राधा मुखटा है कृष्ण मुखटा कृष्ण भी कृष्ण माने राधा सहित एत जड़ित भाव कृष्ण जो नाकु आसी नाकचଣା जो मुंडे ओढ़ना ये सब राधा एणु सी गोटे मिलित विग्रह राधा कृष्ण मिलित सी बेले बेले कह जाए से होती गणपति सुदर्शन होती सूर्य सुदर्शन होती सूर्यंकर प्रतिनिधि एणु ये जो चारि तत्व ये तत्व भितर पशिले आपण निश्चय बाया है पागला है कारण एत कथा आ भर कहुई प्रकृत कही हम आप आज जन्म वेदी जन्म वेदी को जा कथा रत्न वेदी यज्ञ आरंभ कर रत्न वेदी आप स्नान मंडप आरंभ करा पड़े स्नान पूर्णिमा कारण स्नान पूर्णिमा दिन से रत्न वेदी ओह्ल था स्नान वेदी पूर्णिमा दिन रत्न वेदी ओह्ल आसती एणु स्नान पूर्णिमा दिन रत्न वेदी आसिक स्नान मंडप पहुंचती 108 जल पीक जल गाधे महास्नान कर से जर शुती दि जाए औषध दि जाए पणा दि जाए से पुणी भल हो बाहर नवजौवन बेश दिए नेत्रोत्सव है नेत्रोत्सव नवजौवन एका सांगे पड़ी एथरक 2 दिन है रथ यात्रा 71 मसीह रथ यात्रा एवं पुणी है एमती 2 दिनिया रथ यात्रा एणु रथ यात्रा 2 दिनिया है 2 दिन पर आज हूँ चतुर्थी आपण मैंने भावे ताले आसंता काली बोधे हेरा पंचमी ना ना हेरा पंचमी हूँ रथ टणार 5 दिन पंचम दिन मैंने षष्ठी पर दिन हूँ हेरा पंचमी कौन कह बर्तमान ये रथ को आसवा ये गोटे विशाल कार्यक्रम बाहर जन पर जड़े
ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଧାଡି ପଣ୍ଡିରେ ଆସିବେ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି 7-5-ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ। ତାପରେ ସେଠି 7-5-ରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ହବ, ପୁଣି ଟାହିଆ ଲାଗି ହବ, ପୁଣି ଟାହିଆ ଲାଗି ପରେ ତାପରେ ଆସିବେ ପାଟ ଅଗଣାକୁ, ପାଟ ଅଗଣାରୁ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇକିରି 22 ପାହାଚ ଦେଇ ସବୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଚାଲିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ ଆସିବେ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପରେ ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଆସିବେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡି, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏମାନେ ଆସିବେ। ଏମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସିବେ ଯେ ଯୋଉ ପହଣ୍ଡିଟା ହୁଏ ଇଏ ମୋ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପହଣ୍ଡିଟା ଦେଖିବାର। ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ପହଣ୍ଡି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏତେ ଧକେଇ ଚକେଇ ନ କରିକିରି ଲୋକେ କାନ୍ଧେଇ ନେଇ ଆସନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ରଖ। ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପହଣ୍ଡିରେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟାହିଆ ଲାଗି ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ଟାହିଆକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଡାକିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପାପି ତାପି କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ଆସ ମତେ ଦର୍ଶନ କର, ଏ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇଦେବାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ, ଏ ସମସ୍ତ ପାପୀର ପାପକୁ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥ। ଏଣୁ ସେ ଟାହିଆ ଏମିତି ହଲୁଛି, ଆଗ ପଛ ଏଇ ହଲୁଛି, ତତେ ଯେମିତି ସେ କହୁଛି ଯେ ଆସ ଆସ ପାର୍ଥକୀ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଯେମିତି ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା କହୁଛି। ସେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଯେ ଯାହା କହୁଛି, କିଏ ଟାହିଆ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛି, ଆସ ଆସ କେଉଁଠି କିଏ ପାପ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଏଠିକି ପୁରା ନିଜେ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ହାତରୁ ଶିର ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡି ନଥିଲା, ସେ ଆସିକି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡିଗଲା। ସେଠୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଦୋଷ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଏଣୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ବି ଦୋଷ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା, ଏ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ, ଏ ହଉଛି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର, ଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଏଣୁ ଏଇ କଥା ଆପଣ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିବେ, ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟଣାଗଲା, ରଥ ଚାଲିଲା, ରଥ ଚାଲିକି ରାସ୍ତାରେ ରହିଲା। 2 ଦିନ ଥିଲା ତ, ଏଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ରଥ ଗଢିକିରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଢିକି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତ ମିର୍ଚିକୋଟ ପାଖରେ ରହିଲା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟିକେ ପଛକୁ ରହିଲା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମାତ୍ର କିଛି ବାଟ ଆଗେଇକି ରହିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବଡଦାଣ୍ଡ, ଏ ବଡଦାଣ୍ଡର ବହୁତ ଇତିହାସ ଅଛି। ବଡଦାଣ୍ଡଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ବଡଦାଣ୍ଡକୁ 7 ଭାଗରେ, ମଝିରେ ଯୋଉ ମାଳିନୀ ନଦୀ ବହୁଥିଲା ତା ସେପାଖେ 3 ଆଉ ଏପାଖେ 4ଟା ଜାଗା ଅଛି। ସେ 4ଟା ଜାଗାକୁ ଏପାଖେ 4 ସେପାଖେ 3 ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କରାହେଇଛି। ଖଳା, ପ୍ରଥମ ଖଳା ହେଲା ବିଜେ ଖଳା, ଯୋଉଠି ଆସିକିରି ରଥ ମାନେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ମାନେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ରଥ ଖଳା ବା ମହାଖଳା, ମହାଖଳାରେ ଯୋଉ ରଥ ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଖଳା ହେଲା ଗୋଟେ ଲୀଳା ଖେଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେବା ଖଳା। ତୃତୀୟଟା ହେଲା ଲୀଳା ଖେଳା, ଯୋଉଟା ମାନେ ଏଠୁ ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣରୁ ମିର୍ଚିକୋଟ ଯାଏ, ମିର୍ଚିକୋଟରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଯାଏ। ତାପରଟା ହେଲା ସେବା ଖଳା, ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣରୁ ବଳଗଣ୍ଡି ଯାଏ ସେବା ଖଳା। ଏ ହେଲା 4, ସେପାଖେ ରହିଲା 3, ସେପାଖେ 3ଟା। ଗୋଟାଏ ହେଲା ଯୋଉଠି ମାନେ ଆର ପାଖେ ଯୋଉ 3ଟା ରଥ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ସେ ରଥ ତିଆରି ହବା ଜାଗାଟା। ତାପରଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା ଥିଲା, ସେ ଯୋଉଠି ଫୁଲ ତିଆରି ହଉଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଥିଲା। ତା ପାଖଟା ହେଲା ଯାଇକିରି ଆମର ଯୋଉଟା ଶରଧା ବାଲି, ମାଳିନୀ ଯୋଉ ବାଲି ଶୁଖିକି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ, ମତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଶୁଖି ଯାଇକିରି ତଳେ ତାକୁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଏକା କରାଗଲା, 3ଟି ରଥ କରାଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 6ଟା ରଥ ହଉଥିଲେ, ଏପାଖେ 3ଟା ରଥ ମାଳିନୀର, ସେପାଖେ 3ଟା ରଥ। ସେ ଯାଇକିରି
ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଏକ ବିରାଟ ଚିତ୍ତା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ କହନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ସେଇଠାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆଉ ହଜାରେ ସହସ୍ର ଗୋଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସହସ୍ର ଗାଈଙ୍କ କୁରାରେ ଯୋଉ ଗାତ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଏପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ। এই ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ସେ ହଉଛି ମାନେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମ ପୋଖରୀ। ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ଜଳ ଆସିକିରି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀରୁ ଜଳ ଆଣିକିରି ପୁରା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ସଫା କରନ୍ତି। ପୁରା ତାକୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି। ମାର୍ଜନା କରି ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଇ ତୋଟା ଅଛି ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଇ ତୋଟା। ସେ ଆଇ ତୋଟାରେ ସେମାନେ ରହି এই ଚୁଡ଼ା ଘଷା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜେ ଖାଇକିରି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଯୋଉ କେତେ ଦିନ ଆସି ସେଠି ରହନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ସେବା। ଏଣୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଠିକ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କାଠର ମଣ୍ଡପଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରେ ତାକୁ କରାଯାଇଛି ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସବୁ ତାପରେ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଭୋଗ ହୁଏ ଅନ୍ନ, ଏଠି ଯୋଉ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଭୋଗ ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। କାରଣ ସେ ଭୋଗଟା ନିଜେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ହୁଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀ ମା ବିମଳା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ତାକୁ କହନ୍ତି ଚରୁ ଅନ୍ନ, ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନ। ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଚରୁ ହୁଏ ସେ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନ। ଏଠି ମହାବୀରରେ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନ କହନ୍ତି। ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଏ ମହାବେଦୀ, ଏଇ ଯୋଉଟା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବା ମହାବେଦୀ ବା ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ, ଏଇଟା ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେ ଆପତ୍ତି ଅତି ନିଜର ଠାକୁର। ମାନେ ଠାକୁର ହସ ହସ ବଦନରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ତମେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଠାକୁର ତମକୁ ଚାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ, କାରଣ ଇଏ ତ ଭାବର ଠାକୁର। ତମେ ଭାବିଲେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଆସିବ। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ, ତମେ ତ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସତେ କଣ ଠାକୁର ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ଭ ଆସିବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ଦର୍ଶନ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଅତି ମନମୁଗ୍ଧ। ସେ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଆସେ, ସେ ଶିହରଣ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏନି। ସେଠି ଠାକୁର ଆନନ୍ଦରେ ବସିଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଦର୍ଶନ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯିଏ କେହି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହବ। ଏଣୁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିକିରି ଆପଣ ସେଠି ଟିକେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ, ସେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ବାହାରି ଆସିଲେ, ବାହାରି ଆସିକିରି ଆପଣ ବାହାରିବେ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହି ରଖେ, କାରଣ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ହଉଛି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ। ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଲୋକାଚାର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କରି ରୁକ୍ମିଣୀକି ବିବାହ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ହେଲା, ସେଇଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ରାତିରେ ତାଙ୍କର କାମ ସରୁ ସରୁ ରାତି 2ଟା ହେଲା। ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଇନି 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ। ଜନ୍ମଦିନ କୋଉଟା ନା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ। ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ମୋର ଆଜି ଚଉଠି, ମୋର ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିନି। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି।
ସେଠୁ ଆସିକିରି ପଡ଼ିଲେ ଜ୍ୱରରେ, ଆଉ ଜ୍ୱରରେ 15 ଦିନ ପଡ଼ି ତାପରେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇ ଯେ ଠିକ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ନବଯୌବନ ବେଶ ହେଇ ତାପରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାଣି ନେଲେ ରଥଯାତ୍ରା। ଆଉ ରଥରୁ ଯାଇକିରି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସେଠି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିକିରି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକିରି ଆପଣ ମାନେ ବାହା ସଦ୍ୟ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ କଲେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ହବ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେ ରାଗିକିରି ଅଭିମାନ କରିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିମାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିକି ଆଗ ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ରଥର ନାଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ କାହିଁକି? ସେ ରଥ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ରାବଣ ଉପରେ ଉଡ଼ିକିରି ତାର ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ଆଉ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ରାମ ଛର ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଯୁଦ୍ଧ ହବ? ସେଠୁ ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହବ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଜିତିବୁ? ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରଥଟିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରଥକୁ ଦେଲା ପରେ ହନୁମାନ ନେଇକି ତାର ଚୂଳରେ ବସିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ ଖାଲି ଏତିକି ହବନି, କାରଣ ଆମେ ତ ମାତ୍ର ଏତେ ମର୍କଟ ନେଇକିରି କଣ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ଏଠି ଜଣେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାକିଲେ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ହନୁମାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର। ଏଣୁ ସେ ଡାକିଲେ ନନ୍ଦୀକି ଡାକ ପକେଇଲେ। ନନ୍ଦୀ ଆସିଲେ। ନନ୍ଦୀ କହିଲେ ତମେ ଏଇ ଚକାରେ ବସ, ଆଉ ଚକାରେ ବସିକିରି ହୁ ହୁ କର, ଘୋଷ କର। ଘୋଷରେ କରିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରିକିରି ସୈନ୍ୟମାନେ ରାବଣର ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘୋର ନାଶ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଘୋଷ ସେଇଥିରେ ହେଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ନନ୍ଦିଆ ବସିଛନ୍ତି ଚକାରେ। ଏଣୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ କେମିତି ଦର୍ପ ଦଳନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ପ। ଆଉ ତାଳଧ୍ୱଜର ସେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ପରି ଥିଲା, ଯୋଉ ତାଳ ସେଇଥିରେ ସେ ତ୍ରିଭୁବନ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ କଣ କୋଉଠି ହଉଛି। ସେ 14 ଭୁବନ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣନ୍ତି। ସେ 14 ଭୁବନ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ। ସେଇଟା ହେଲା ତାଳଧ୍ୱଜ। ଏଣୁ ଇଏ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖରେ ବିମାନ ପହଞ୍ଚିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ବାହକ ମାନେ ସେବାକାରୀ ମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ଚାହିଁଲେ ସେ ରଥକୁ, କହିଲେ ଆରେ ତୋର ଏଡେ ବହପ, ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ମତେ କେହି କହିଲନି ତମେ ଚାଲି ଆସିଲ। ଏମିତି କଟାକ୍ଷ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଯେ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପନ୍ତି ଭୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ପନ୍ତି ଭୋଗ ଦେଇ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଲେ ଭିତରକୁ, ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଜଗମୋହନ ଡେଇଁକି ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି କଣେଇକିରି ଲୁଚିକିରି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୁଚିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଲେ, ଟିକେ ମୁରୁକି ହସା ଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ସବୁବେଳେ ହସ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ତ କେବେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଓ ତମେ ଆସିଛ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ତମେ ରାଗିକିରି ଆସିଛ, ହଉ ନିଅ ଏ ଆଜ୍ଞାମାଳଟା ନିଅ। ନିଜ ବେକରୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ଆଜ୍ଞାମାଳଟା ନେଇକିରି ଯାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି ତମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆସିଲ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ରାଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣିଥିଲେ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ, ଭଗିନୀ ବିମଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମତେ ନ କହିକି ଚାଲିଗଲେ, ଏମିତି କଣ କଥା ନା, ହଉ ତୁ ଏ ମୋହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ନେଇକି ଯା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଦବୁ, ସେ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ ତୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ପୁଣି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ପକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ପଡିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା କି ନ ପଡିଲା, ସେ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହା କହିକିରି
ସିଏ ମୁହଁ ନ ବୁଲଉଣୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟେରା ପକେଇ ଦେଲେଣି, କଣ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହବ। ଏଇ କଥା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ ଦେଖିନି, ତୁ ମୋ ଟେରା ପକେଇ ଦେଲଣି। ସିଏ ସେଠୁ ପୁଣି ରାଗିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ରାଗିକି ଚାଲି ଆସିକିରି ସେ ପୁଣି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇକିରି ବାହାରିଲେ, ବାହାରିକି ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନର ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେ, ମୁଁ ଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ନ ଯାଇକିରି ହେରା ଗୌରୀ ସାହି ଭିତରେ ଦେଇକି ଲୁଚି ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ। ଏ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ, ସେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ମାନ ଅଭିମାନ ଥାଏ। ମାନ ଅଭିମାନ ନଥିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ହୁଏନି, ଆନନ୍ଦକର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦକର ହବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ମାନ ଅଭିମାନ ରାଗ ରୁଷା ହବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ଟିକେ କୋଉଠି ରାଗିଗଲେ ସେ ପତ୍ନୀ ଯଦି ରାଗିକିରି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ କେମିତି ମଣିଷ କେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି, କେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ରାଗ ପତି ଶୁଣିବେ, ଏବେ ପତିଙ୍କ ରାଗ କେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ଶୁଣିବେ। କେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଡେରି ହେଇଗଲା, କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ଏତେବେଳେ ମତେ ନ କହିକି ଯାଉଛ, ମୁଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରି ନ ଖାଇ ବସିଛି, ଟିକେ ଆପଣ ଦବିଯିବେ, କହିଦେବେ ହଁ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ସେ ଅଲଗା ଆଡେ ଯାଇଥିଲି, ବାସ୍ ଏତିକି କଥାରେ କାମ ସରିଗଲା। ଆପଣ ତାକୁ ନିଜେ ନ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ରାଗ ଦେଖେଇଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ପଡିଯିବ। ଏଣୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଣୁ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଏଗୁলো ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। ଆରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେ ଭାଇ ମାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଭଉଣୀକି ନଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ଭାବିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି କୁଆଡେ ନିତ୍ୟ ରାସ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଇଟା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ହେଲା ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଠି କୁଆଡେ 1600 ଗୋପୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ରାସ ହଉଛି, ସେଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଆରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ତ ଆସିଲ, ତମେ ଏଠି କଣ ରାସ ଦେଖିବ? ଆରେ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଚାରିକଡ ଯୋଉ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ, ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ। ଏଠି ଗୋପୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଗୋପୀ ନାହାନ୍ତି, ରାଧା ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଏଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ। ଏଇମାନେ ହିଁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଭାବ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଝର ଝର ଏଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି, ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ମିଳନ, ସେ ମିଳନ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଅତି 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 ମନୋଜ୍ଞ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର। ଯିଏ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି, ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ମୁଁ କଣ, ସେ ତାକୁ ଭଗବାନ କହିଦିଏ ତୁ ଅନୁଭବ କର, ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କର, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନେଇ, ତୁ ତୁ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାକୁ ମତେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଅଲଗା ନାହିଁ। ଏଇ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଦେଖିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଦେଖ, ତମେ ଯୋଉମାନେ ନ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ ଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିକିରି ବି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହଉଛନ୍ତି। ହା ହା ପ୍ରଭୁ, ତମ ପକ୍ଷେ ଏତିକି ମିନତି, ଟିକେ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖ, କିଛି ଆଉ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖ, ଆମ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ, ଆମ ମନକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖ। ମଣିଷ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି କିଛି ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନିଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ବଡିମା ନାହିଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମଦନ ମୋହନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ମଦନ କଣ, ମୋହନ କଣ? ମଦନ ମୋହନ କେବଳ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କୁ କୁହାଯାଏନି, ମଦନ। ମଦନ ହେଲା ମଦ ନାହିଁ, ନ ମଦ। ମଦ ହେଲା ନିଜର ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ, ନିଜର ଯୋଉ
ଇଗୋ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ମଦ ନାହିଁ ଆଉ ମୋହ ନାହିଁ। ମୋହ ଏ ସଂସାର ମାୟା ମମତା ଭିତରେ ବିଜଡ଼ିତ ନାହିଁ। ଏ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ଅଛି ସେ ହଉଛି ମଦନ ମୋହନ। ଆପଣ ମଦନ ମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଦେଖିବେ, ମଦନ ମୋହନ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବଂଶୀ ଧରିଛନ୍ତି, ପଛଆଡେ ବି କୋଦଣ୍ଡ ଅଛି। କିଏ କହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କିଏ କହେ ସେ ରାମ, ସେ ମଦନ ମୋହନ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସବୁ କିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ମଦନ ମୋହନ ନଗଲେ ସେ କୌଣସି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ସବୁ ଯୋଉଠି ଜଗ ଏଇ ତ ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା, ଯୋଉଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ହଉଛି ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି ନିଜେ ମଦନ ମୋହନ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଚାରିଟି ଯାକ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଦର୍ଶନ, ଚାରି ଜଣ ଯାକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଚାରିଟା ଯାକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଚାରି ଅଂଶ। ଏଣୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମଦନ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏ ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ଭୂଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ବା କିଏ କହେ ଇଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା। ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ମଦନ ମୋହନ ତ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ମାଧବ କରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁର ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କଣ ଖାଲି ପଡିବ? ନାଇଁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସେଇ କୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ମାଧବର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏତେକ ଦିନ ମାଧବ ସେଠି ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଏଣୁ ମାଧବ ସେଇଠି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଏଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଲୀଳା ପରମ ଏତେ ଏତେ ଅପାର, ଏତେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ତମକୁ ବୁଝିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବନି। ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ତାରି ଭିତରେ ତମକୁ ପାଇବ। କାରଣ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ମଣିଷ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୁଏତ ଏତେ ଉର୍ବର ନୁହେଁ। ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ବା ଏ ଧାର୍ମିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇନି। କୋଉଠି ଇଂରେଜ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ମତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁହାଏ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଏତେ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଏତେ ଦର୍ଶନ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଦରକାର। ଖାଲି ଜାଣିବା କଥା, ତୁମେ ହଉଛ ଆମର ଭଗବାନ। ଆମେ ତମକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ପାଣି ଫଳି ବୋହିଗଲା, ଏବଂ ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୁଃଖର ଶରଣ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖ ହାରି, ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସେ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବେ। କାରଣ ସେ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ତମ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ତୁ ବୋ ନା, ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ତୁ ବୋ। ଆପଣ ମାନେ ମିଛ ମାନିବେ। ସମୁଦୁଣୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚନ୍ଦନ କାଠଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠଟି ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଖାଲି ତା ଦେହରେ 2ଟି କଳା କଳା ଡୋଳା କରିଦେଇକି ତାକୁ ମୋ ପୂଜା ବେଦୀରେ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ହସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କଥା ହଉଛି ମନର କଥା। କିଏ କେମିତି କାହାକୁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ମତେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତମ ବିଷୟରେ ମୋର କଣ ଧାରଣା, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଏଣୁ ସେ କାଠଟି ଦେଇଥିଲେ ସମୁଦୁଣୀ। ସେ କାଠଟିରେ କିଛି ନାହିଁ, 2ଟି କଳା କଳା ଆଖି କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଫୁଲଟିଏ ଥୋଇକି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ମଣିଷ ମନର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ମଣିଷ ଯୋଉ ଆବେଗ, ସେ ଆବେଗ କାହା ପାଖରେ କହିବି? ସେଇ ଯାହା ପାଖରେ କହିବେ ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ। ସେ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତିନି, ସେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରହନ୍ତିନି, ସେ ଆକାଶରେ ନଥାନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜାଣିବେ ଭଗବାନ ଆରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭିତରେ।
ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ଖରାପ କାମ ତୁ କର ବୋଲି। ନା, ଏ ଖରାପ କାମ କଲାବେଳେ ବିବେକ ମନ ଦଂଶନ କରୁଛି, ନା ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ। ସେଇ ବିବେକର ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ବିବେକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ତୋର ଭୁଲ କାମ, ଏଇଟା ପାପ, ଏଇଟା ମିଛ କହୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଗଦା ପଦ୍ମରେ ଚକ୍ରରେ ନେଇକିରି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଠିକ ପଥରେ ଚାଲ, ଠିକ ପଥରେ ଚାଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ, ତମେ ଯାହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କ୍ଷମାନିଧିଙ୍କୁ ବାରେ ଏଇ କ୍ଷୟ ପଦରେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ତ ଇଚ୍ଛାରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ମୋର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୋର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ମୋଠୁ ଛୋଡ଼ି ଦେଇଦିଅ। ମତେ କେବଳ ତମର ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅ, ଟିକେ ଅନୁଭବ ଦିଅ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ମତେ ବୁଡେଇ ରଖ। ମୁଁ ଜୀବନ ଯାକ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ସବୁଥିପାଇଁ ତମକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ମୁଁ କରିବାକୁ କିଏ? ତମେ ମୋ ଦ୍ଵାରା କରେଇଛ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ରାବଣବତୀ, ମୁଁ ଲେଖିଛି କୋଟି ପୁରାଣ ହୁଏ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ତମେ ଲେଖେଇଛ ମୋ ଦ୍ଵାରା, ତମେ ଲେଖେଇଛ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ଏତେ ବଡ କାବ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ବହୁ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ। ତମେ ଲେଖେଇବାକୁ କହିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ତମେ ମତେ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଛ। ତମେ ପ୍ରକୃତରେ, ଆମେ କେହି ନୁହଁ। ଯାହା ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ହିଁ କହୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତାହା କହୁନୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଯଦି ଯାହା ଆମକୁ ସେ କୁହାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ହିଁ କହୁଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଆଖି ବୁଝିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଏ ମହାନ ଯଜ୍ଞରେ, ଏଇ ବାକ୍ ଯଜ୍ଞରେ ମୋର ଏତିକି ଟିକେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ସଂଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏବଂ ସଂଯୋଗର ସଭ୍ୟମାନେ ମତେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ଅବକାଶରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିନି ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଇ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ସେ ଭାବ ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଡେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେଇଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବିଶେଷତଃ ଆପଣ ଆଲୋକପାତ କରେଇଲେ। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର, ଚାରିଟି ବେଦର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର କୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ଵେତ, କୃଷ୍ଣ, ପୀତ, ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ସୁଭଦ୍ରା ହରିଦ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ବି କହିଲେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସାତ ଖଳା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରେଇଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ପୋଖରୀ ଯୋଉଟା କି ସହସ୍ର ଗାଈର ଖୁରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ଯୋଉ ଭୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ମାନ ଅଭିମାନ ସହିତ ମଣିଷର ଆମର ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଦେଲେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସୁଖମୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମାନ ଅଭିମାନ ଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାମାଜିକ
ଚଳନି ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ परस्पर भितर सौहार्द स्नेह सौहार्द बंचवा आ समस्त सहित मिसिबा ये सब प्रतीक भाव में आपण रथयात्रा को आम आगे कहते तेणु आउ तो बहुत कथा आप जगन्नाथ होती अनुभवर ठाकुर से समस्त भितर अच्छा समस्ते भितर अच्छा जो चंदन काठर उदाहरण देखिए कहले आप समुद्री चंदन काठ देते आप जो आखि करदे सी ही आप आगे जगन्नाथ पलटि गले कारण जगन्नाथ तो वासुदेव सर्वम चारिआडे अच्छे किंतु आमे ही देखिपारे आपड़ से आपणकर दिव्य चक्र आपण ही देखिले निश्चित भाव से गोटे भल लगे शेष आप निजक जगन्नाथ पाखे समर्पण करी आपण वक्तव्य शेष कले जोटा आम मान को गभीर भाव में आम मन से रेखापात कर जोटा कि बहुत दिन पर्यंत आम मन रखू बहुत बहुत धन्यवाद महाशय। अच्छा आमर 10 मिनिट प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही चार्ट बॉक्स देखुली कहार प्रश्न ना जदि कहार किसी प्रश्न थाए ताले आपण हैंड रेज करें मुझे डाकिबी आप प्रश्न पचारि पारे। प्रश्न आसिया पूर्व जदि कहे मुझे दीपद कहि आज्ञा कहूँ सर कहूँ रथ यात्रा और बाहुड़ा यात्रा भितर गोटे प्रभेद अच्छी आज्ञा प्रभेद रथ यात्रा और बाहुड़ा यात्रा भितर रथ यात्रा तो सीधा ठाकुर मैंने दौड़ दौड़ी जाऊँ घर को जा कथा माने वर्ष को थे आम जे जो अच्छु निज जन्मस्थल की जावाई व्याकुल तेणु से जाई धाई ना कि चलु आसवा बेले जगन्नाथ रही रही आस रही रही आसती केमती ना आग बड़गंडी पाखे रहिले से अच्छी छता मठ जो सालबेग कहते 750 कोटी चाली रपार मोह जीवा जाए नंदी घोषे थिबु रही से कहते बोली से रे आज पर्यंत 500 वर्ष है सी होती षोड़श शताब्दी ये आरंभर क्षेत्र आज 500 वर्ष है आज पर्यंत प्रत्येक रथयात्रा बाहुड़ा यात्रा से बड़गंडी पाखे टे रहती छता मटा चाहती लोके कहती कड़े एबे भी सालबेग से छता मठर बाहर सहित दर्शन हुए से सालबेग बाहर की आत्मा बाहर से जहा ये लोक कथा तार आउ टे आगू आसिले से मौसी माँ मंदिर जो पोड़ पिठा खाते लोके भूल रे कहती पोड़ पिठा यहाँ पोड़ नुहे यहाँ हूँ सीझा पिठा ता देहरे छेना दिखाई सीझा पिठा खाती माने मौसी घरे पिठा खाइबा ये आम सामाजिक चलन जो कथा कहली सामाजिक चलन से पिठा खाते तापर आउ टे आगू आसिले आगू आसिक पहुंचले राजनगर पाखे नगर पाखे राजनगर पाखे पहुंचला बेलू लक्ष्मी विमान में ठिया होती कुआडे गल तुम एत दिन आसिलनि तुम कहल मुझे आसिलनि ये ठिया होती अपेक्षा कर रास्ता उपरे आपण जमी राति डेरी पहुंचले गेट पाखे श्रीमती ठिया होती ठीक सेमती सी रास्ता उपर ठिया अपेक्षा कर तुम कुआडे गल आसिलनि कहीं से राजनगर पाखे तापर आसिले तथापि राग सरिलानी जितेबले भाई बड़ भाई आ भौणी चलीगले रथर ओह्लैकि जिते नीलाद्रि विजे बेले से जगन्नाथ को पुणी पकईदे सिंहद्वार कहले नाई नाई तुम जापर ये कौन ना नाई से कारण से निजे चाहाणी मंडप ठिया चाहिए सेवक मान कबाट बंद पुणी से चलीगले जय विजय द्वार पाखे बंद करदे कहले नाई एठी भी बतसा है सेवक सेवक मान भर जगन्नाथ रसगोला बुझेवा अभिमान भांगी पशे एणु बाहुड़ा यात्रा रथ यात्रा पर टी अलग कहीं रथ जगन्नाथ चंचल जावाक चाहूना रही रही कौटी भक्त को देखा करेंगे कौटी मौसी की देखा करेंगे कौटी स्त्री की देखा करेंगे एमती सीधा ये मैंने प्रभेद रथ यात्रा और बाहुड़ा यात्रा। हाँ सर भल कथा टे कहले कार किसी प्रश्न अच्छी कि
बोधवे कार किसी प्रश्न सार एत प्रांजल भाव आज कहले बोधे का मन किसी प्रश्न ना तेणु आम परवर्ती कार्यक्रम को जीवा मु अनुरोध करी भौणी सलीला महंती को से धन्यवाद देवे। जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे सुस्वागतम आज रही शुभ मुहूर्त को आज 165तम संजोगर कार्यक्रम एथिरे प्रथमे विभूति भाई शुभ शुभारंभ एवं ता परे परे आमर हाथपाती करुणा भिक्षा करिनेले सभी मधुझरा कंठरे मधु एक जगन्नाथ जनाण गाई अग्रज हरप्रसन्न भाई निर्देशन आमर संजोग कार्यक्रम आगे चली प्रायतः प्रच्छद पटरे रही सब काम करुवा सुतार भाई आज निजे यही रथ यात्रार आभासी कार्यक्रम सारथी साजी गले यह एक शुभ संबाद समस्त बोधे खुशी संबाद। वर्तमान मु कहि आमर पूज्य भाई श्रीजुक्त शैलेश्वर नंदन भाई आज्ञा शुभुची तो हाँ हाँ भाई विषय किसी कहिबार तो बोधे आमर क्षमता नहीं केवल तांको विषय पदे कहबी से केवल शरीर तत्व विषय नुहे साहित्य साहित्य विषय सात्विक तात्विक एवं आध्यात्मिक विषय तांकर प्रचुर ज्ञान रही एवं तांको परि जने ज्ञानी लोक को आज पाई आमे आज धन्य होइछु। से प्रथम रु आरंभ करथिले युधिष्ठिर को महाभारत रो आरंभ करथिले लोमस मुनि को पाखरु एवं सेइथिले शेष रे से देइथिले दे कल्पवट एवं जगन्नाथ एवं प्रमाण कर देइथिले जे सत्ययुगर पूर्वरु भी जगन्नाथ कल्पवट प्रतिष्ठित यह आम समस्त को से सुंदर भाव बुझे दे बहुत किछि प्रश्नर समाधान कर देइथिले एवं राधा विषय बहुत किछि कहिथिले। ब्रह्मवैवर्त पुराण रे राधा होचंती भगवान कर बामांगी पुनी से बेस भल भाव बुझाई देइथिले जे ए सब विषय तात्विक आलोचना करी आमे बाया हे जिबा यह सत आम परी अति साधारण ज्ञान लाभ करिथिबा लोकंक पई ए सब गभीर तत्व आलोचना करिबा बड़ विचित्र कथा आमे केवल तांको आश्रय भिक्षा करिबा तांको लुहरे तांको भिजै दबा तांको चरण प्रीति एवं तांको डाकिबा एहा से बुझाई देइथिले। सरधावाली रो 7 भाग से सब एटा से आड़प मंडप पर चरु अन्न आत्मा परमात्मा को मिलन आड़प मंडप पर से एते सुंदर भाव से बुझाइले जे सतरे भारी मुग्ध हो गलु आमे मुग्ध तो स्तब्ध भी हो जाइथिलु मु भी निजे सतरे अनुभव करिछि जे मंदिर रे दर्शन अपेक्षा आड़प मंडप दर्शन को अलगा प्रकार महात्मा अच्छी एटा निश्चित कथा तापरे से बुझाइथिले किपरि लोकाचार हेरा पंचमी रे आमर दाम्पत्य जीवन श्रृंखला सामाजिक नीति नियम एवं भाई भौणी को जो मधुर संपर्क विषय आम ओडिया घरे रही विषय में से सुंदर भाव बुझाइथिले। परोपकार करने को आमर जो विवेक भगवान देइचंती से विषय में से बुझे देइथिले बे सुंदर भाव एवं सबुठारु बड़ कथा हला आमे आमको भी आमे भी बोधे आज से जगन्नाथ को दर्शन न करि पारि ना सत किंतु से एपरि भाव सुंदर भाव वर्णना कले जे आमे जेपरि रथ सम्मुख रे समस्त को छिड़ा करे देले एवं आमे देखुथुलु जगन्नाथंकर से सूर्य चंद्र नेत्र दुईटी जिमिति से आम समस्त को अनै रही निश्चित भाव एक निश्चित भाव समस्ते जे अनुभवी से अनुभव करि पारुथबो एथिरे तिळे मात्र किछि विविधा नाही तांको परि जणे ज्ञानी गुणी लोकन को पाई संयोग परिवार बहुत धन्य होइछि यह निश्चय।
ଅଧିକା ଆଉ ସମୟ ଅଧିକା କଣ କହିବି, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୀତାରେ କହିଥିବା ବର୍ତ୍ତା ଆର୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଏସବୁ ଛାଡି କେବଳ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବା, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କୋଟି ଓଡିଆର ମୌରମଣି, ଓଡିଆ ଛଡା ତୁମର ଓଡିଆଙ୍କ ଛଡା ତମ ଛଡା ଓଡିଆର ବା କିଏ ଅଛି? ତୁମେ ଓଡିଆଙ୍କର ଦେବତା, ଓଡିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଦେବତା, ଓଡିଆଙ୍କ ଘରର ଦେବତା। ଓଡିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଯାଏ, ତାର ବିବାହ ବେଦୀ ପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଏ। ଆଉ ଶେଷ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ତୁମକୁ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ ଆମେ ଡାକି ପାରିବା, ଏହା ଛଡା ବୋଧେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ଭାଇ ଆମର ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଛଡା ଆମର ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ। ଏକ ଛୋଟ ଭଜନଟିଏ ଗାଇ ମୁଁ ମୋର ନିବେଦନ ଶେଷ କରିବି। ସଖା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି, ତକାଇ ଘର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ, ଡକା ପକାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ, ବକାରି କୁଆଟ ସତରେ, ଡକା ବାଜୁଛି ମହିମା ହେ, ଡକା ବାଜୁଛି ମହିମା, ଡକା ବାଜୁଛି ମହିମା। ହକାରି କହେ କର୍ଣ୍ଣେ ଗିରନ ସୁମା, ହକାରି କହେ କର୍ଣ୍ଣେ ଗିରନ ସୁମା, କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ହେ, କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା। ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରି ଜଣା ହେ, ଚନ୍ଦନ ହଜୁରି ଜଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆମର ଅଗ୍ରଜ ହରପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ବୋଧେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୈଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆମ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭାଇ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବୋଧେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସରିଲା ଭଉଣୀ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସମାପନ କରେଇଲେ ସମଗ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ, ସାରାଂଶକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଆମର ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।